टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ SSTV ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਰੈਕਸਟੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ और असी तकरीबन सारे दीवान जोड़े ने उन्होंने रिकॉर्ड किए और उन्होंने दीवान जोड़े निरंतर जारी रहने। इस तो इलावा तुसी कबड्डी देखते हो, शाम को फिर दोबारा धार्मिक प्रोग्राम होंदा है तो हुण तुसी हफ्ते के 6 दिन लाइव शोज़ का आनंद माणदे हो। ऐतवार को भख दे मसले होंदा है और 2 दिन सोमवार तो मंगलवार सतपाल जौहड़ होरी प्रोग्राम वैसे करते होंदे सन, पर 27 तरीक तक क्योंकि खुद इलैक्शन लड़ रहे हैं, इस करके वो कानूनन तौर के उपर एज ए होस्ट काम नहीं कर सकते हाल की घड़ी। 27 तो बाद वो फिर दोबारा अपने प्रोग्राम संभालणगे। बाकी के दिन जोड़े वो तुसीं मेरे नाल सरदारी TV लाइव विद राणा सिद्धू देखते हो, जिहदे विच आपां भावें कि होर वक्रे वक्रे विषयां ते गलबात पहलां करिया करदे सी, पर जदों तक अपणियां म्यूनसिपल इलैक्शनस नहीं हुंदियां उदों तक आपां म्यूनसिपैलिटी इलैक्शनस बारे ही गलबात करते आ रहे हैं। उस तो पहला कि अज इस प्रोग्राम की रूपरेखा तुहाडे नाल सांझी करा। सो अज एक दुनिया के इतिहास के विच बहुत उदास दिन कहा जा सकता है, क्योंकि कैनेडा वर्गे जिहड़े शांति पसंद मुल्क के पार्लीमेंट दे विच जो घटना वापरी है, जदों भारत दे विच एक बारी पार्लीमेंट के उपर इहो जी वारदात हुई सी, सो पार्लीमेंट का जिहड़ा हमला होया सी उस नूं बड़ा सीरीयसली उन्होंने वालों लिया गया सी। अज पार्लीमेंट दे विच गोलियां चलियां ने, एक फौजी की उत्थे मौत हो गई आ, एक गोलियां चलाउण वाला मारिया गया, हाल तक उसका नाम नहीं दस्सिया गया। सुणन दे विच इह भी आउंदा कि मल्टीपल लोकेशनस दे उपर गोलियां चलियां ने। सारी कहानी जिहड़ी आ ओह कल तक सामने आवेगी, पर इहदे नाल बहुत तब्दीली आवेगी। कैनेडा नूं एक लड़ाई दे विच जिहड़ा घसीट लिया गया, भावें कि पिछले दिन जदों 2 सोल्जरस की विच कार मार के जो एक्सीडेंट किया गया तो उन्होंने डैथ हुई आ, उदों साडियां एजेंसीज़ ने यह गल कीती सी कि हाँ कैनेडा नूं अतवादी खतरा है तां है, पर हाले इन्नी जल्दी नहीं। पर खतरा जिहड़ा जी वो साडे मुल्क दे पार्लीमेंट तक पहुँच चुका, जिथे कि सैलानी जिहड़े ने वड्डी गिणती दे विच पहुँचते हैं, आउंदे ने, और किसी के मन के कोई डर नहीं होंदा कि जो कनेडा आने सानूं इस तरह का कोई खतरा हो सकता। एक नवा अध्याय साडे इस दुनिया के इतिहास में शुरू होया, इहदे नाल होर बहुत सारियां तब्दीलियां होणगियां, बहुत सारे जिहड़े चेंजिज ने वो कैनेडा नूं अपनी सिक्योरिटी के लिहाज नाल करनियां पैणगियां, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसिस जिहड़े ने वो आ सकते हैं सामने। पर असीं इस जिहड़ी पिछली रूह दे लई असीं श्रद्धांजलि दिंदे हां और ये कामना करते हैं कि जिहड़ा दुनिया दे विच जिहड़ी वो शांति पसरे और कैनेडा जिहड़ा आ उहदे विच ठंड वरतदी रहे, क्योंकि असीं गवांढी जिहड़े साडे ने वो थोड़े जिहे ज़्यादा गर्म खून वाले ने। हो सकदा कैनेडा नूं उहनां दे नाल खड़न दा खमियाजा भुगतना पै रिहा होवे, पर जो भी आ, जे दुश्मन साडीआं बरूहां तक आउंदा आपां घरे बैठ के नहीं बैठ सकते। हुण साडा मुल्क इह आ, जिन्हां बाकियां नूं दुख आ उन्हां सानूं भी दुख आ, कोई साडी दाढ़ी नूं हत्थ पाऊगा सानूं उस हिसाब नाल नजिठना पैना। अज का यह प्रोग्राम फ्लाइंग फैशन के सहयोग नाल तुहाडे तक पहुँचता किया जा रहा। फ्लाइंग फैशन जिहड़ा कि मॉल्टन दे विच आ और उत्थे दिवाली सेल लग चुकी है, तुसीं एक चक्कर जरूर मार के आयो। जानकारी लई फोन नंबर 905 694 9797, ग्रीन प्लाजा मॉल्टन दे विच पहुँचो। दूसरे स्पॉन्सर ने फैंसी पटाका जियां तुसीं कल नूं दिवाली है जी, और 5 लोकेशन तो तुहानूं सर्विस दिंदे ने जी। मॉल्टन माफ़ करना, ब्रैम्पटन दे विच 4 लोकेशन ने, 511 रेलासन बुलेवार्ड 80 पटोसा ड्राइव ते पहुँचो, या फिर सैंडलवुड ते एयरपोर्ट के बिल्कुल खूंजे ते नानक जूलर के नाल दे यूनिट दे विच, या फिर तुसीं ढिल्लों वीडियो जिहड़ा कि एबनीजर ते गोर ते आ उस यूनिट दे विच पहुँच सकते हो सेम लोकेशन ते, या फिर साडा हैड ऑफिस जिहड़ा 1753 एल्बियन रोड टिम हॉर्टन के बिल्कुल मगरले पासे, बड़ी खुली डुली जगह जी, 3000 स्क्वेयर फुट का यह वेयर हाउस आ जी। और उत्थों तुसीं ये नहीं भी तुसीं उत्थे जे 10 15 20 बंदे भी अंदर है तो बंदे च बंदा वजदा, फिर बड़ी खुली डुली जगह है, तुसीं उत्थे जाके ते खरीदारी कर सकते हो। $100 की खरीदारी करोगे SSTV का हवाला दोगे तो तुहानूं नाल ड्राई फ्रूट्स का एक जिहड़ा डब्बा जी बिल्कुल मुफ्त दिता जाएगा। और जिन्ने भी गाहक हुण जाणगे जी, चाहे तुसीं 10 की शॉपिंग करो चाहे 50 की करो,
ਚਾਹੇ 15 ਦੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ SSTV ਤਰਾਤੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। 9 ਤੇ 10 ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਵਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ 9 ਤੇ 10 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5% ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਏ। ਜੌਨ ਸੋਪਰਾਵਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜੌਨ ਸੋਪਰਾਵਰੀ ਤੇ ਝੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੌਨ ਸੋਪਰਾਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਖ 3 ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੇ, 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਿਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਧੋਲੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਦੱਸਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੈਥਨ ਜੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਪੀਲ ਰੀਜਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਲਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 32% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 32% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ।
ਸੋ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸਾਡਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 92-93 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। 28 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਲਾ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 2 ਬਾਈਲਾ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਹੂ ਹੋ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਕਵੀਨ ਤੇ ਕੈਸਲ ਮੋਰ ਤੇ ਗਲਤ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਰੀ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ OMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। And before I begin, I would also like to extend my condolences to all those affected today in Ottawa. It was a tragic event, and it's something that we definitely need to come together now as Canadians to really show that we are standing together. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਰਡਸ 9-10 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। Brampton deserves better. When we compare Brampton to Vaughan, or we can compare Brampton, Mississauga, we see that in Brampton, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ। Brampton ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। We see that we have our unemployment rate is the highest, and we see that our property tax is the highest, but our services are the lowest. Brampton ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। I grew up in the system. I grew up here in Canada and I understand the system. ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। In the end, an elected official makes laws. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ developer. It's also really important that we understand that as elected officials, our job is to communicate. And if we take any issue, if we look at a university, or we look at Pan Am Games, or we look at a hospital, it requires advocacy and it requires someone to fight for the community. GC hospital example ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ Pan Am Games, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ example like university. ਸਾਨੂੰ province ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ central ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ even local other agencies ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ councils ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ. We need a strong voice who understands the system, understands lawmaking, and understands how to lobby and fight for the community's rights. That's my skills. As a lawyer, I can do that for the community. Please, मैं बेनती करता हाँ 27 अक्टूबर अपनी कीमती वोट मैनू पा के मैनू कामयाब बना। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ।
ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਗਰੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਪ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 6 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 6.5 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫੇਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮੇਰੀ ਜੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। The biggest issue that I see that I see right now happening, especially in wards 9 and 10, and in Brampton across the board, is Brampton ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ. We don't have enough jobs here. We're not doing enough as a city to employ our own residents. So I give an example. I have a friend of mine, his name is Harman Gill, and he is a very bright guy. Studies here, does really good in school. He couldn't find a job in Brampton. The result is he moved to Toronto now. That's the story that's happening in Brampton across the board. We're losing our best and our brightest. So let's look at Brampton and compare it to our neighbors. Our work-live ratio, the amount of people who live in Brampton and work in Brampton, is the lowest compared to Vaughan and to Mississauga. And it's been steadily decreasing since 1996. We also see that we have big employers like Coca-Cola, like Rogers, and like Chrysler, but we don't have enough strength for our small businesses. We have a city hall that's not responsive to the community's needs. They have planned Brampton in a way which is just houses on top of houses. They're not thinking of community needs, they're not thinking of community wants, and they're not thinking of employing people. Our youth poverty rate, our youth unemployment rate rather, is 20%, one of the highest rates of unemployment. And it's an issue. When I knock doors and I meet families, they talk about how their kids need some work, they need to get involved, and they need to do something positive for the community. That's what I think we really need to do, and how we can do it, we need to start zoning less for houses, start zoning more for businesses. We need to have a responsive city hall, like Waterloo, who helps 3 businesses a day get off their feet. That's something we can do as Brampton as well. We need to provide that support for our community, and the last thing is we need infrastructure. We need to provide infrastructure so we have roads that are easy getting around. It's a livable city. It's a place that people want to come to, because that's the kind of city that's going to have jobs. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਏਦਾਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 4 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੌਬਸ ਦਾ। ਅੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮ 4,500 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਗੁੱਡ ਜੌਬਸ, good companies, big companies also here. Some of my opponent is saying just only small business. We are small business here, but we need a big business as well. Mississauga has 63 500 fortune companies. We have 8. We need some big employer who can do it some good work here.
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਆਈ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਲੋਬ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਦਾ ਮਨੀ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ। we have to compare the tax rate with our neighbors. That's the biggest issue why ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਨਾ। ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜੌਬਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ EMPLOYE ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ EMPLOYE ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ EMPLOYE ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਥਰੂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਜੌਬਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜੌਬ ਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੌਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। So it's really important that when we think about how to make and bring jobs into Brampton, that we have to look at it in a diverse way. We can't just think that we just need big businesses or we just need small businesses. We need a balanced economy. And what does a balanced economy mean? Well, it means exactly that. We have to have a little bit of everything. And when we think about how to bring in big business, we need to think of who can communicate to big business. Who do you think is an individual who can go up to CEOs and have a discussion and say, these are the needs of our community, these are the infrastructures of our communities, this is the economic layout of our community, and probably communicate that. You're going to have to talk to CEOs and talk to business people across cultural lines, people from different countries, people who speak different languages, and we need someone who can communicate our concerns to those individuals. And that's why the biggest thing is people can make as many promises as they want in this election, but in the end, you vote based on qualifications. You vote based on the individual who can push your agenda further and can make sure that our voice is heard at every level of government and in every arena politically and economically. ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। There's not an issue on that one thing just a minute. This gentleman saying he is the only one who knows English. I have 2 degrees, master in history and MBA. I done it MBA here. This person is always saying I'm the best Osgood law student. Osgood law student is good, but he is the one who is breaking my bylaws in the city as of today with the signs. Look at the 50 sign on everywhere. This is the unfortunately see the person who knows the law, who said I am the person who can do it, he is breaking my own bylaws. How we can trust that kind of person on that? ਵਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 92 93 12 ਗਿਆ ਉੱਥੇ 28 ਵਾਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਈਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦ ਲਾਜ਼। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਲਸੋ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੁੱਦੇ ਵੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Definitely. What I see right now is people trying to distract. They're trying to distract from the issue at hand. And that is that we need representation that can bring your issues forward. And the biggest issue here is that, irrespective of what my two colleagues are saying, and I respect them very much, is that the caliber of candidates is increasing more and more every year. And we need the best caliber of candidate who can make sure that our voice is heard at every levels. And if we're talking about people who are distracting about science right now or distracting about pushing things forward, when we think about what is your job as a community advocate, what is your job as a regional councillor, your job is to communicate with all the other regional councillors. Your job is to communicate with all the different other city councillors. Your job is to lobby aggressively with the federal government, with the provincial government, with different groups. Think of the Pan Am Games, for example. The Pan Am Games is an amazing opportunity that we had that we lost. Who do you think has the ability to argue and communicate and lobby the Pan Am Games to make sure that we had the facilities here and we had that opportunity? Who do you think has the ability that can communicate with the consulting firms and understands the bylaws, who understands international law, which does affect us on a municipal level as well? That's what we need to start thinking about, and the community needs to push forward qualified individuals to do that job. Just a minute. Okay, sure. First of all, who understand the bylaws, that's a very good example. He said it. And he should know the bylaws, what of Brampton. He is running the election in Brampton. On the other hand, I'm doing myself import export business. 10 ਸਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਲੋਬ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ ਨੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਆਸਗਰਡ ਲਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂ, nobody can do it unless you know the culture, you know the diversity, you know the things. ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 9-10 ਵਰਲਡ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੋਰ ਡਾਇਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਰਦੂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਲੋਬ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੌਬੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਵਨ ਲਾਅ ਹੇਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਆ ਜੀ। ਦੈਟਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦਾ ਵੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਅਸ। ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਾਅ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਗੁੜੇਪੁਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਅ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 11 ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਸਿਸਟਮ, I know all the bylaws, I know all the departments of the city, I know the system how they works, I know all the rules and regulations, I know the bylaws। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਟਵਿਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਈਏ। I can just respond with one quick point. Yes, please. Is that we're talking a lot about understanding languages, and it's very important. I think it's amazing
clearly I'm understanding this debate. ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਨੇ ਜੀ ਜੀ but city hall ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਯੈਸ that's the issue of course Definitely. ਤੇ ਜਾਂ Everybody can speak and English. Don't and say if that. we're talking about please. if we want to push forward to make sure we have someone who can push forward and advocate as best as possible, we need to make sure that those language skills are as high as possible. Now, I haven't taken any sort of attacks at either you or you, Mr. Tind. Or I Mr. have Nodi. watched you- all that's what things. you I have but read the laws. you I don't have just- represented right the city now for many times. So if I I'm can not finish my doing point, the first time. if I can finish my point, Yes. what I'm trying to say is I've never taken your name at this point, Mr. Tind, and I have very much a lot of respect for you, and I haven't taken your name, No, Mr. yes, Bridget, yes, at all. but you are So let me- just let me finish bringing my those point. things. Let me finish Reissue. my point. I'm also taking, I'm a lawyer. I also So said what? that point as well. So, So that doesn't what I'm make trying any to say- difference. You are a lawyer. I'm a master degree. I done it my master degree. Mr. Tind, I'm not Try to understand. Mr. Tind, I'm not taking an attack at you. I'm talking about myself. Why is talking about myself an attack at you or you? ਜੀ What I'm trying to ਸੋ say, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ I just want to clarify the You one are point. making bylaws I'm trying and you are breaking a bylaws. What's making? I'm trying to say that you don't need to be defensive at this point. I'm just Well, talking about like, myself. this is I'm not too taking much. any attack against you or you. I've never even said your name once except saying that I respect you and I respect you. It's That's not all I'm any saying. kind of attack. We are not attacking You anybody. sound We very are just defensive right discussing. now, and I'm talking about my own qualifications. My own qualifications are not an attack upon you, Mr. No, no, Bidley. that's okay, My that's own okay. qualifications are not an attack upon you, Mr. Tind. The reality is, yes, I am a lawyer. Yes, Okay, that's I was good. born and brought up in this system. That's not attacking you two. Don't. So, you But don't get this defensive is with also that. fact that you don't know anything about Brampton. You don't know anything about the Brampton streets. You don't know anything about the blocks. You don't know all the issues we are facing from last many years. That's what we are talking about. Do you always tell stories about your friends, about your families, about your relatives? You don't have any story yourself. You have experienced in city of Brampton. That's what that we are talking about. We are not attacking you. We are just telling that we are here. I am here from you, one of the guys who is there in the city, who is there in all the issues of the city. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕੁਝ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਹੋਮਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। So when we look at the situation right now in terms of affordability and making sure that we have enough money to live day to day, we see that in Peel it's a big issue. So we have almost 13,000 people waiting to get subsidized housing. We have a wait time of almost 10 years. It's a huge, huge issue. So we need to have a discussion now of what is the best means to provide affordable housing. And the biggest thing is that the City Hall has not made it a priority. They're not thinking about how can we make sure that people who can't afford houses that are $700,000 or more have the ability to have housing they need. So either we need to make housing a requirement, affordable housing a requirement, or we need to follow the guidelines by Bill 140 that's passed by the provincial government that supports basement apartments. We have to have a discussion with the community and say we have to do one or the other, or we do a mixture of both, but we need to make sure that affordable housing is at the forefront of our community. Because right now, times are getting tough. Over the past 2 decades, we've seen Peel area going from an area that was very economically strong and eroding down further and further. And now there's a lot of poverty here in Brampton, and it's hard. The cost of living is expensive. High property tax. We have high auto insurance. We have our communities being employed in temporary job agencies. They're not getting the pay they require. They're not getting the safe jobs they require. There's a lot of issues here. And we need to make sure that we make affordable housing a priority. We need to follow the guidelines of Bill 140 set down by the province. We need to make sure that we are zoning for affordable housing, so those who are lowest off in our community, those who have the least money, have the ability for housing, because affordable housing is often that safety net that takes you from having a house to being homeless. ਜੀ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਰਸਨ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਊ ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ
definitely it's very low in we are suffering. Brampton Brampton Peel region is ਜੀ 10-12 ਸਾਲ behind ਆ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 140 ਆਇਆ ਇਨ 2012 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਲਥ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ policing and water and those things. ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ 140 ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਿਟੀ ਇਨ GTA ਹੂ ਡਿਡਨਟ ਡਨ ਦਾ ਜੌਬ ਜੀ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I don't seen these people first of all this person is not even here 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੈਸ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ GTA 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਕਈ ਰੀਜਨ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਾਟੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ 27000 ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਰੀਜਨ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ 700 ਹੈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ 12000 ਤੇ 853 ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 8.5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੀ 8.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਟਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਲਾਜ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿੱਲ 140 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਅਲਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 828 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਇੱਥੇ 50 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 10% ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਉਹ ਐਟ ਕੋਸਟ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਉਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਹੋਮ ਵਾਸਤੇ ਪੀ ਰੀਜਨ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਰੀਜਨ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10% ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਦੇ 5-6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉਹ 5,20,000 ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਣਾ ਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬਾਂ ਜੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਤਨ ਜੀ। So I think there's a bit of confusion here. I understand and I know that affordable housing falls under the region, definitely. But Bill 140 is an act about affordable housing and it pertains to basement apartments. That's something that the city needs to take on. We have a policy by other cities, but Brampton is dragging its feet. Yeah. So the issue of affordability and affordable housing in the terms of all kinds of affordable housing, be it government subsidized or a policy put in place to provide different kinds of housing, is an aspect that does fall in the city. If you agree that Bill 140 falls underneath the mandate of Brampton City Hall, which it does, then you agree that yes, the issue of affordability in housing spans across the city and the region as well. ਜੀ ਥਿੰਨ ਸਰ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲ 40 ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਸ ਬਣੇ ਆ ਪੀਲ ਰੀਜਨ 'ਚੋਂ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਇਸ਼ੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਸੋ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਹੱਲ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ। ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੂ ਰਨ ਫॉर 2010 ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣ ਗਈ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ 2010 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜਾ ਹੌਟ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, 2010 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਜੀ ਦੈਟਸ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਇਸ਼ੂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ। ਯੈਸ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਆਰ ਸਟਿਲ देयर, ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੋਸ। ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ ਉਹ 'ਚ। ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਆ। ਜੀ ਅੱਜ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 30,000 ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 600,000 ਪੀਪਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 5.5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਵ ਇਨ ਲੋਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਗੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਵਿਰਧ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ? ਮੈਂ ਇਨਪੁਟ ਇਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮਿਸਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੈਲੇਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵਾਟਰਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਿਟੀ ਕੋਲੇ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਲਾਇਕੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਲਡਰ ਸਾਈਡ ਰੇਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਉਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਡਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 32-3300 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 32-3300 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਲਾ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟਬੈਕ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਟਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 828 ਫੁੱਟੋਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਰੇਟਸ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਲਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਸਿਟੀ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਡ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਪਰਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਲੌਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਫੋੜਾ ਫਿਣਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀ ਨੀਲੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਮਲ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟੋਬੀਕੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਫॉर दैट? ਗੁਰਤਨ ਜੀ। Wonderful. So let's first look at Brampton Hospital. And one of the issues that we have with Brampton Hospital is the fact that it's a P3. It's a public-private partnership. And what that is that we had public firms and public institutions partnering with the city, partnering with the province, in order to create this institution. And what happens is when you have a for-profit model that's supposed to do non-profit work, like caring for the community, you have a drop in services. And that's across the board. We see that. Yeah. But along with that, we see that when we look at how, the first thing is Brampton needs two hospitals, definitely. I support that initiative. And that is a provincial mandate. So that means we need to start lobbying with the province and push forward to make sure we're getting what we need. Yeah. The second thing, though, if we want to talk about creating a healthier community, we have to start thinking across the board. So to alleviate off the hospital, we need to start thinking what initiatives can we put in place to make sure that the health of our community is at a higher par. What does that mean? That means we start investing more in getting our community to walk, to bike, to move around, to not have a car-based society, to have a society that has people moving in many different ways, because there's a direct connection with urban sprawl, with suburbs, high obesity rates, high diabetes rates, poor health, high mental health issues. The Ontario College of Family Physicians released a report in the late 2000s where they talked about the effects of suburban living on health, and that has a direct effect. So when we see in Wars 9 and 10, and we see ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, that is going to have a direct effect upon our health. Yeah. And we need to start thinking, let's definitely lobby the government, push forward, make sure we have those hospitals, but let's also start thinking of how can we change our city, how can we start investing into our services, into our infrastructure to make sure that we have a healthier and happier community.
ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MPP ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ MPP ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਫਲਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਲੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਰੀਜਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੇਅਰ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਚੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ 40-45% ਹਲੇ ਉਹ ਓਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੇ MPP ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਇਨਫ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਫ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਟਨ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਟਨ ਨੂੰ ਜੇ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ 30 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਫ ਫੰਡਿੰਗ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ, ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਭਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ MPPs ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MPP ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਤਾਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ।
ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ 4 ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਗੁਰਤਨ ਜੀ Well, the big issue we're talking about when we talk about funding is the fair share model. And that's what it comes down to. That's what everyone's referring to right now. And the fact is that they say that Peel is losing out as much as $336 million in funding because they use a model from the 1980s. And they're using this model for our funding, irrespective of the fact that we're growing more and more. So we definitely need to get our fair share. We need to lobby. We need to talk. We need to fight. ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਗਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਲੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 500 ਸੀ ਉਹਦੀ 600 ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕਿਸੇ 550 ਦੀ 650 ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਲੜੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਗਰਬੇਜ ਚੱਕਣਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੂੜੀ ਭਰ ਕੇ ਕਰੂੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਬੇਜ ਆ ਜੀ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ 3 ਬੈਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਿਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ 2 ਬੈਗ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਬੈਗ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੇਕ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਸੜਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਦੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰੀਜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸਿਟੀ ਕਹਤੀ ਨਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਦਾ 34% ਅਸੀਂ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ 34% ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ 18% ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੈਟਸ ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 5,23,000 ਆਬਾਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਟੈਟਸ ਲਿਖੇ ਸੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਪ ਟੂ 14 ਤੱਕ ਸਾਡੀ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ ਅੱਜ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ 12 ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ 7 ਸਾਡੇ ਆ 5 ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਲਡਨ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਆ ਜੀ I try my best to send the letter and I have a meeting with the Liberal Municipal Affairs Minister ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸ਼ੀ ਕਾਲਡ ਮੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਈ ਨਾਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਸਾਡੇ ਵੀ 10 ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਆਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਾਰਡ ਨੇ 10 ਚ 10 ਹੀ ਖੜਨ ਇਹ 2 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਖੜੇ ਅੱਜ 1,25,000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 60,000 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿਗ ਲੋਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਟ ਦਾ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਵਾਈ ਨਾਟ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ 50% ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕੋਲ ਹੈ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਡੂ देयर ਓਨ ਵਰਕ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰੂਲਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਵਰੀ 2 ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਐਵਰੀ 2 ਵੀਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਾਰਬੇਜ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਮ ਵਾਚਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਡੰਪ ਕਰਨ ਨੂੰ US 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਡੰਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ they are spending millions of dollars on wasteful money
ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜੀ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। I already sent a letter to Peel region regarding that to get a module from Indonesia. Those people are using it, why not we are using? But ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24-25 ਸਾਲ ਦੇ, they don't know what the hell is going on. ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਤਨ ਜੀ So the issue in terms of services, the issue in terms of waste, I'll take it a step further, and I'll say that it's not just that we're not getting enough waste management or waste services. We're not getting services across the board. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ। Across the board, we're not getting our fair share. If we look at wards 9 and 10, we see that we don't have enough jobs here. ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ services ਹਨ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ community centers ਹਨ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ schools ਹਨ। Across the board, we need to have better representation who can fight for what this community needs and who can communicate and push forward for the community needs. And if we look at the issue in terms of our fair share and getting the fact that we need what we deserve, it's because the elected officials who have been here for the past more than 2 decades do not push for the community's needs, they don't understand the community's needs, and they're not making sure that they're putting their needs before any developer and any other interest group. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਵਿਰਦ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈਗਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਕਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੀਜਨਲ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਥੇ ਗਾਰਬੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਲੋਰੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਉੱਠ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਗੱਲ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ 0.63 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਪਾਰਕ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜੀ 9 ਤੇ 10 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 68 ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੇ 6 ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 105 ਪਾਰਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ 9-10 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪੀਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ,
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ YMCA ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ $2,60,000 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ YMCA ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇੜੇ ਬਣਾਤੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ YMCA ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲੀ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ YMCA ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 25 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਟੋਰਕੋਨ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ YMCA ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ YMCA ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲੋਰਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਜਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦੈਟ ਵਨ is adequate for the health. It's not more than that. And only they try 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਓਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ 24 ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੌਂਸਲ, 24 ਚੋਂ 2 ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। 22 ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਕਸਪਰਟ ਔਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਨ ਜੀ। So the issue of fluoridization of water is they initially put it into water because they thought it would strengthen our teeth, it would provide some health benefits. I don't know how strong those arguments are, and I'm a bit cautious of myself. I personally think that ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ natural ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ अर्थ जो कुछ धरती तो आया हुआ मेरे हिसाब नाल वो ठीक है। We should have definitely systems to check it, make sure there's no viruses or anything like that, but we don't want a water an infection breakout that occurred in other different cities. But the addition of something such as ਦੰਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, right? ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। And but the issue of the city adding in fluoride, I'm a bit cautious of. The studies do show that it is not a harmful thing. The studies do show that it's just within the limits. I think there needs to be more discussion on it. I'm a natural individual. I like natural life. I like health food. I've researched the fluoridization for a bit. And there are some, they say it's affected to ADHD. The development issues, attention issues. There's a lot of studies on both sides. So if there's a contentious issue, I think whatever Mother Nature made is best. And I think we should definitely need more research. We need more people at the table to really get a solution for this answer. ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਫਲੂਇਡੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੌਬੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ 2 ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਟੱਡੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੀਜਨ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ 22-23 ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਹੈ, ਪਰ ਵਾਟਰ ਫਲੋਰੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਇਹ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਪੁਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਾਲਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿਓਗੇ। So before I begin, I'd like to just say thank you, Rana Sidhu Saab. It's always a pleasure coming here. It's a very professional show, and it's a pleasure to be here. Brampton deserves better. For the past 20 years, more than 20 years now, we've had a city council that's put the wants of developers before the needs of their residents. They've ruined the Chancellor University, they're under criminal investigation, and there's no planning. Brampton sanu navi shuruaat di lod hai. Now, ਇਸ election ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ options ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, democracy ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ options, ਫਿਰ we have more discussion, we have good discussions like we had today, and I want to thank Birdi Saab and Thin Saab for having a very nice discussion today. But ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ। And that's the biggest thing. We need someone who can communicate hard, who can fight for the community and talk to every level of government, be it the province, be it the federal government, be it the region, be it interest groups, be it lobby groups, be it whatever it is. Please, मैं बेनती करता हाँ 27 अक्टूबर मैंने अपनी कीमती वोट पाके मैंने कामयाब बनाओ। My name is Gurratan Singh, running for regional councillor in wards 9 and 10. ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, SSTV ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਟੀ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਇਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਬੈਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਟਰੂ ਡਾਈਵਰਸ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਰੀਜਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੈਲਟ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਰਤਨ ਜੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਉਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋ ਜੋ ਪਲਾਂਟਡ ਹੋਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਟੇਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਲਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਤਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਫੈਂਸੀ ਪਟਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਮ ਹੋਟਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 27 ਤੇ ਐਲਬਿਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਪਟਾਕਾ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਸ ਮੁਕਲਾਗਲਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 80 ਪਟੋਸਾ ਡਰਾਈਵ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਤੇ ਗੌਰ ਤੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਫੈਂਸੀ ਪਟਾਕਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।